Good morning, students. Okay, today we are going to solve one practical sum from textbook. Students, sum number 5 and 6 I told you to do at home. So today we will solve sum number 7, page number 58, part 2. I repeat, student, part 2, chapter 1 and sum number 7. Okay, now student, questions I have not written here, so I request that you please keep your textbook with you and then see this video. That will be easy for you. Okay, now student, in question number 7, let me give you summary. Company issued 12 lakhs equity shares, but the applications we have received are 13 lakh 50,000, means more applications we have received. How many more applications we have received? That is 1 lakh 50,000. Okay, so there is a topic of oversubscription. Point number 1. Point number 2, there are 4 installments: application, allotment, first call and final call. And point number 3, there is a topic of calls in arrears, which we have recently learned. There are 2 shareholders, student. Aishwarya, she has 960 shares, and another shareholder, Vinay. Vinay has 1200 shares. Both are not paying some installments that we will read afterwards. Okay, now I am sure you got the textbook with you, and now let's start question number 7. First of all, number of applications received. Student, we have received 13 lakh 50,000 applications and the price of application is 2.50. So according to that, we have received 33 lakhs 75,000. Okay, means that much amount we have received. But student, we have issued only 12 lakh shares. So according to government rule, we cannot accept more amount. Okay, so we have to accept money only for 12 lakh shares. So 12 lakhs multiplied by 2.50. So we can accept only 30 lakhs. So how much more we have received, student? Yes, excess amount is 3 lakh 75,000. સ્ટુડન્ટ 3,75,000 આપણને વધારે મળ્યા સ્ટુડન્ટ, તો એ આપણે રિફંડ આપી દેવા પડશે, બરોબર. ઓકે, ચાલો તો આ એપ્લિકેશનની વર્કિંગ નોટ સ્ટુડન્ટ મેં બનાવી નાખી છે, તો આપણે પહેલી 2 જર્નલ એન્ટ્રી ઇઝીલી થઈ જશે હવે આપણાથી. ચાલો, એન્ટ્રી નંબર 1 તમને ઓલરેડી ખબર છે સ્ટુડન્ટ. એન્ટ્રી નંબર 1 માં આપણે પૂરેપૂરી અમાઉન્ટ લખશું, એટલે કે 33,75,000. પણ એન્ટ્રી નંબર 2 માં આપણે જે વધારાની અમાઉન્ટ છે એ રિફંડ આપી દેશું, એટલે કે 3,75,000 નું રિફંડ આપી દેશું. ઓકે, ચાલો તો પહેલી જર્નલ એન્ટ્રી તમારા સ્ક્રીન ઉપર સ્ટુડન્ટ, બેંક અકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ ઇક્વિટી શેર application account, that is 33,75,000. Okay, and entry number 2, you already know student, equity share application account debit, the same amount which we have written on the first entry. ચલો 33,75,000. હવે એમાંથી આપણે રાખવાના છે કેટલા સ્ટુડન્ટ? યસ, ઓનલી 30 lakhs. તો પછી ટુ ઇક્વિટી શેર કેપિટલમાં આપણે લખશું 30 lakhs, અને જે વધારાની જે ડિફરન્સની અમાઉન્ટ છે શું એને રિફંડ આપી દેશું. રિફંડ ઇઝ ઓલવેઝ ઇન એન્ટ્રી નંબર 2. રિફંડ શું એન્ટ્રી નંબર 2 માં હોય છે. ટુ બેંક અકાઉન્ટ 3,75,000. ઓકે, આઈ એમ શ્યોર ધીસ ઇઝ ટોટલી ક્લિયર ઇન યોર માઇન્ડ. ટેક્સ્ટબુકમાં બરોબર ક્વેશ્ચન જોઈ લેજો, કેલ્ક્યુલેટરમાં કેલ્ક્યુલેટ કરી લો સ્ટુડન્ટ. આઈ એમ શ્યોર ધીસ ઇઝ ક્લિયર. ચાલો, એપ્લિકેશનની એન્ટ્રી પૂરી થઈ સ્ટુડન્ટ. એપ્લિકેશન પછી આવે છે એલોટમેન્ટ. ઓકે, સો યુ કેન સી ઓન યોર સ્લાઇડ સ્ટુડન્ટ. હવે આપણે એલોટમેન્ટનું કેલ્ક્યુલેશન કરશું. હવે એક બીજી ઇમ્પોર્ટન્ટ વાત સ્ટુડન્ટ, કે એકવાર તમે રિફંડ આપી દો ને, જેમ કે અહીંયા 13,50,000 શેર્સ આપણને મળ્યા હતા,
પણ આપણે વધારાના જે શેર હતા એને રિફંડ આપી દીધું, એટલે હવેની જે કેલ્ક્યુલેશન જે થાય ને થ્રુ આઉટ ધ સમ એ 12 લાખ શેર્સ ઉપર જ થશે, કારણ કે ઓરિજિનલી આપણે 12 લાખ શેર્સ જ ઇસ્યુ કર્યા છે. એટલે હવે એલોટમેન્ટ, ફર્સ્ટ કોલ, ફાઇનલ કોલ બધાનું કેલ્ક્યુલેશન 12 લાખ શેર્સ ઉપર થશે. Okay, so 12 lakh shares into 2.5, so 30 lakhs. So an allotment money is 30 lakhs. Allotment ની amount છે 30 લાખ. So an allotment માં બધા જ શેર હોલ્ડર પૈસા ભરી દે છે, એટલે કોલ ઇન અરિયર્સ નો ટોપિક આમાં અપ્લાય થતો નથી. એલોટમેન્ટની એન્ટ્રી જે નોર્મલ આપણે કરીએ છીએ એ જ રીતે થશે. હવે એલોટમેન્ટની પહેલી એન્ટ્રી સ્ટુડન્ટ તમને ખબર જ છે, પહેલી એન્ટ્રી થશે એન્ટ્રી નંબર રેન્ક પ્રમાણે જોઈએ તો એન્ટ્રી નંબર 3 માં આપણે આવ્યા છીએ, કારણ કે પહેલી બે એન્ટ્રી એપ્લિકેશનની હતી. હવેની બે એન્ટ્રી થશે એલોટમેન્ટની. એન્ટ્રી નંબર 3, ઇક્વિટી શેર એલોટમેન્ટ અકાઉન્ટ ડેબિટ 30 lakhs ટુ ઇક્વિટી શેર કેપિટલ 30 lakhs. ઓકે, and entry number 4 is same bank account debit to equity share allotment account. So entry number 3 and 4 are very regular, clear, there is nothing new, there is no calls in arrears, it is very simple entry. ચાલો એન્ટ્રી નંબર 3 ને 4 થઈ ગયું. હવે શું આવે છે એન્ટ્રી નંબર 5 અને 6. શું એલોટમેન્ટ પછીના ઇન્સ્ટોલમેન્ટનું નામ છે ફર્સ્ટ કોલ. તો પહેલા આપણે ફર્સ્ટ કોલનું વર્કિંગ જોઈ લઈએ. ચાલો તમારા સ્ક્રીન ઉપર વર્કિંગ આવી ગયું છે સ્ટુડન્ટ. ફર્સ્ટ કોલ મની 2 રૂપીસ, એક શેરના 2 રૂપિયા ભરવાના છે સ્ટુડન્ટ, એટલે 12 લાખ શેર્સ આપણે ઇસ્યુ કર્યા છે. હવે દરેક શેર ઉપર આપણને 2 રૂપીસ મળે, તો 12 લાખ શેર્સ મલ્ટીપ્લાઈડ બાય 2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 24 lakhs. સ્ટુડન્ટ ફર્સ્ટ કોલની અમાઉન્ટ છે 24 lakhs. પણ શું આ 24 lakhs આપણને ક્યારે મળે ખબર છે તમને? યસ, જો બધા જ શેર હોલ્ડર પૈસા ભરી દે તો આપણને 24 lakhs મળે. પણ શું આમાં એવું થતું નથી. જો તમે તમારી પાસે ટેક્સ્ટ બુક હોય તો એનો પેરેગ્રાફ વાંચો. Aishwarya, who was allotted 960 shares, could not pay first and final call. શું આપણા એક શેર હોલ્ડર છે ઐશ્વર્યા, એમની પાસે 960 શેર્સ છે. 960 શેર્સ આપણે એમને એલોટ કરેલા છે. હવે એમણે પહેલા 2 હપ્તા તો ભરી દીધા છે સ્ટુડન્ટ એપ્લિકેશનના એલોટમેન્ટ, પણ અનફોર્ચ્યુનેટલી છેલ્લા 2 હપ્તા એ નથી ભરતા, એટલે કે પર્ટિક્યુલરલી ફર્સ્ટ કોલ અને ફાઇનલ કોલ એ નથી ભરી શકતા. અત્યારે તો આપણે ખાલી ફર્સ્ટ કોલનું જ જોવાનું છે સ્ટુડન્ટ. ટૂંકમાં ફર્સ્ટ કોલ એ નથી ભરતા. ઓકે, ઐશ્વર્યા, તો પછી શું આપણને એટલા પૈસા ઓછા મળશે, તો આપણે ઐશ્વર્યાના જે પૈસા છે એ આમાંથી માઇનસ કરવા પડશે, કારણ કે એ ફર્સ્ટ કોલ નથી ભરતી. તો આપણને 24 લાખ પૂરા નહીં મળે, એમાંથી ઐશ્વર્યના પૈસા માઇનસ થઈ જશે. હજી એક બીજો શેર હોલ્ડર પણ છે સ્ટુડન્ટ, વિનય, પણ વિનય ખાલી ફાઇનલ કોલ જ નથી ભરતો, એટલે વિનયનું નામ અત્યારે ધ્યાનમાં લેવાની જરૂર નથી. બરાબર, વિનયને હમણાં આપણે બાકી રાખીએ. ઓકે, ચાલો તો વિનયને થોડી વાર ભૂલી જઈએ આપણે. અત્યારે ખાલી ઐશ્વર્યાની અમાઉન્ટ ધ્યાનમાં લેશું સ્ટુડન્ટ. તો આમાંથી 960 શેર્સ છે ઐશ્વર્યા પાસે, અને ઇન્ટુ 2 એને પર શેર 2 રૂપીસ ભરવાના હતા. તો પછી આપણે એની અમાઉન્ટ માઇનસ કરીએ સ્ટુડન્ટ. ઐશ્વર્યા ડીડ નોટ પે એલોટમેન્ટ મની ઓન હર 960 શેર્સ. તો પછી એના 960 શેર્સ ઉપર કાઉન્ટ કરો સ્ટુડન્ટ. 960 શેર્સ મલ્ટીપ્લાઈડ બાય 2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1920. બસ, તો આટલા રૂપિયા આપણને ઓછા મળશે. તો આ અમાઉન્ટને શું કહેવાય સ્ટુડન્ટ? ધીસ 1920 ઇઝ કોલ્ડ, યસ, કોલ્સ ઇન અરિયર્સ, જે આપણે જર્નલ એન્ટ્રીમાં લખશું. તો પછી ફાઇનલી કેટલી અમાઉન્ટ મળશે શું આપણને? યસ, તો ફાઇનલ અમાઉન્ટ હવે આપણને મળશે 23,98,080. ઓકે, ધીસ ઇઝ અવર ફાઇનલ અમાઉન્ટ. બસ, તો હવે વર્કિંગ ઇઝ રેડી. નાઉ ઇટ્સ ટાઈમ ફોર જર્નલ એન્ટ્રી. શું હવે જર્નલ એન્ટ્રી નંબર 5 અને 6 કરી લઈએ. શું જર્નલ એન્ટ્રી નંબર 5 જે છે ને એમાં આપણે પૂરેપૂરી અમાઉન્ટ લખશું. મેં તમને અગાઉ કીધું હતું કે પહેલી જે આપણે એન્ટ્રી નોર્મલ કરીએ ફર્સ્ટ કોલની, ત્યારે આપણને ખબર નથી હોતી કે આમાંથી કોણ પૈસા ભરે છે અને કોણ નથી ભરતું. એટલે એન્ટ્રી નંબર 5 પૂરેપૂરી અમાઉન્ટથી થશે, એટલે કે 24 lakhsથી થશે.
પણ એન્ટ્રી નંબર 6 માં આપણને ખરેખર પૈસા મળે છે ત્યારે આપણને ખબર પડી છે કે અહીંયા ઐશ્વર્યાએ પૈસા નથી ભર્યા, એટલે એન્ટ્રી નંબર 6 આપણે 23,98,080 ની કરશું ને એમાં કોલ ઇન અરિયર્સ પણ બતાવશું. ચાલો તો એન્ટ્રી નંબર 5 પહેલા જોઈ લઈએ. So entry number 5 is very regular. Equity share first call account debit 24 lakhs to equity share capital 24 lakhs. Chalo entry number 5, I hope it is very clear in your mind. પણ શું એન્ટ્રી નંબર 6 માં તમને ખ્યાલ છે કે આપણને પૂરેપૂરા 24 lakhs નથી મળતા because of ઐશ્વર્યા, તો એના પૈસા આપણે જો માઇનસ કરીએ તો જો તમને તમારી સ્લાઇડ ઉપર દેખાય છે 23,98,080. ઓકે, તો એન્ટ્રી નંબર 6 માં આપણે અમાઉન્ટ લખશું બેંક અકાઉન્ટ ડેબિટ 23,98,080. And how much we are not receiving, student? We are not receiving 1920. Okay, so that becomes calls in arrears. So calls in arrears account debit 1920. The amount which we have not received, I have highlighted it by red font. And in credit is regular, student. ઇક્વિટી શેર ફર્સ્ટ કોલ અગાઉ ડેબિટ થયું છે. હવે એનો રૂલ એવો છે કે જેટલી અમાઉન્ટથી ડેબિટ થયું એટલી જ અમાઉન્ટથી શું થવું જોઈએ? ક્રેડિટ. તો જ એનું લેજર બનાવો તો બે સાઈડના ટોટલ સેમ થઈ જશે. એટલે ક્રેડિટમાં આપણે લખશું ટુ ઇક્વિટી શેર ફર્સ્ટ કોલ અકાઉન્ટ 24 lakhs. ઓકે ડન. આઈ એમ શ્યોર સ્ટુડન્ટ કે એન્ટ્રી નંબર 5 અને 6 તમારી ક્લિયર થઈ ગઈ છે. ઓકે, હવે શું અહીંયા હું વચ્ચે વચ્ચે વર્કિંગ નોટ કરતો જાઉં છું, પણ તમારે એક્ઝામમાં વચ્ચે નથી કરવાનું. તમારે એક પેજ આખું વર્કિંગ નોટ માટે તમે કરી શકો અને બીજા પેજ ઉપર તમે જર્નલ એન્ટ્રી લખી શકો. બરોબર. ઓકે, વર્કિંગ નોટ જનરલી ઘણા લોકો રફમાં પણ કરતા હોય છે, પણ આઈ એડવાઇસ કે વર્કિંગ નોટ તમે ફેરમાં બતાવો તો વધારે સારું. બરોબર. ઓકે, બાકી રફમાં બી થઈ શકે છે. ચાલો હવે એન્ટ્રી નંબર 7 and 8, we are in final call now. Finally we are in final call. So amount of final call is 3 rupees per share. એક શેરના 3 રૂપીસ છે. શું એવા 12 લાખ શેર્સ આપણે ઇસ્યુ કરેલા છે. 12 lakhs into 3 is equal to 36 lakhs. ચાલો તો 36 lakhs ની આપણી અમાઉન્ટ થશે ફાઇનલ કોલની સ્ટુડન્ટ. પણ આ 36 lakhs ક્યારે મળે સ્ટુડન્ટ તમને? કે જો બધા જ શેર હોલ્ડર પૈસા ભરી દે તો. પણ હવે એક શેર હોલ્ડર તો તમને ખબર જ છે ઐશ્વર્યા ફર્સ્ટ કોલ નથી ભરતી. હવે યાદ રાખો, જે ફર્સ્ટ કોલ ન ભરતું હોય ને આગળના કોઈ હપ્તા ન ભરે, એટલે ઐશ્વર્યાનું નામ તો નક્કી જ છે સ્ટુડન્ટ કે એ ફાઇનલ કોલ નથી ભરવાની. બટ ઇન એડિશન ટુ ધેટ there is one more shareholder and he is Vinay. Student, Vinay is also not paying final call. Okay, so you can see that in note, 2 shareholders are not paying the amount of final call. They are Aishwarya with 960 shares and Vinay with 1200 shares. Okay, shares no spelling થોડો ખોટો થઈ ગયો છે સ્ટુડન્ટ. ઓકે, આઈ હોપ યુ ડોન્ટ માઇન્ડ. ચાલો તો બેયના થઈને બે જણા પૈસા નથી ભરતા સ્ટુડન્ટ, એટલે આપણને બેયના પૈસા ઓછા મળશે. તો આપણે પહેલા કેલ્ક્યુલેટ કરી કે એક્ઝેક્ટલી કેટલા ઓછા મળશે આપણને. તો સ્ટુડન્ટ બેયના શેર્સ તમે એડ કરી દો. શેર્સ ઓફ ઐશ્વર્યા ઇઝ ઇક્વલ ટુ 960 plus shares of Vinay is equal to 1200. So if you add both of them, it will give you 2160. Okay, 2160 shares થાય છે બેયના થઈને સ્ટુડન્ટ. તો બસ ઇન્ટુ 3 કરવું પડશે આપણે, એટલા પૈસા આપણને નહીં મળે. તો જો ઉપર વર્કિંગ નોટમાં જોઈ લો સ્ટુડન્ટ તમે, 2160 shares multiplied by 3, that is 6480, that is calls in arrears. આટલા પૈસા આપણને નહીં મળે અથવા તો ઓછા મળશે. તો પછી હવે રિમેનિંગ અમાઉન્ટ સ્ટુડન્ટ જોઈ લો. આઉટ ઓફ 36 lakhs we are not receiving 6480. Okay, so the remaining amount is 35,93,520. ઓકે ડન. ચાલો તો હવે એન્ટ્રી નંબર 7 અને 8 કરીએ. શું એન્ટ્રી નંબર 7 જે છે ને એ તો નોર્મલ જ થશે, કારણ કે ત્યારે આપણને ખબર નહોતી
બરોબર કે ભાઈ વિનયના પૈસા નથી આવવાના, ઐશ્વર્યાની જો કે ખબર હતી આપણને ઓલરેડી, પણ છતાં એન્ટ્રી નંબર 7 આપણે પૂરેપૂરી જ કરવાની હોય છે. ઓકે, તો 36 લેક્સથી કરશું આપણે એન્ટ્રી નંબર 7, પણ એન્ટ્રી નંબર 8 જે છે એમાં આપણે આ 35 લાખ વાળી એન્ટ્રી કરશું અને કોલ્સ ઇન અરિયર પણ બતાવશું. Okay, so the entry number 7, as you can see, it is very regular. Equity share final call account debit 36 lakhs, and to equity share capital account 36 lakhs. Okay, entry number 7 is over. Now entry number 8. So આમાં શું તમને ખરેખર 36 lakhs મળશે? ઓફકોર્સ નોટ. બે જણા પૈસા નથી ભરતા, ક્યાંથી મળે આપણને 36 લાખ? બસ, તો 36 લાખમાંથી એ બંનેની અમાઉન્ટ આપણે માઇનસ કરી દઈશું. તો એન્ટ્રી નંબર 8 કંઈક આવી થશે સ્ટુડન્ટ. બેંક અકાઉન્ટ ડેબિટ 35,93,520. Then calls in arrears account debit 6480, અને ક્રેડિટમાં આવશે સ્ટુડન્ટ ટુ ઇક્વિટી શેર ફાઇનલ કોલ, and that is 36 lakhs. ફાઇનલ કોલની અમાઉન્ટ શું 36 lakhs જ રહેશે. એટલે એનું લેજર બનાવો તો બે સાઈડનો ટોટલ સેમ થઈ જાય. ઓકે, સો એન્ટ્રી નંબર 7 and 8 is totally clear. ચાલો, હવે એન્ટ્રી નંબર 7 અને 8 આમ તો થઈ ગઈ છે, એટલે વી આર ઓલમોસ્ટ ડન. પણ શું આગળ ક્વેશ્ચનમાં એક છેલ્લું સેન્ટેન્સ લખ્યું છે. સ્ટુડન્ટ, જે લોકો શેરના પૈસા ન ભરે ને, કોઈ ઇન્સ્ટોલમેન્ટ ન ભરે, તો કંપની એમને એક વોર્નિંગ આપે છે કે ભાઈ આ પૈસા તમે જે નથી ભર્યા તો એ ભરવાનો એક ચાન્સ આપે છે કંપની એમને. પણ જો છતાં એ લોકો પૈસા ન ભરે ને તો એમના શેર ફોરફિટ થઈ જાય છે. એ આપણે આગળ ભણવામાં આવશે સ્ટુડન્ટ, ફોર ફીચર ઓફ શેરમાં. પણ ઘણા લોકો પૈસા ભરી દેતા હોય છે, બરોબર. કંપનીની નોટિસ જાય પછી ઘણા લોકો પૈસા ભરી દેતા હોય છે વિથ પેનલ્ટી, વિથ ઇન્ટરેસ્ટ. પણ આપણે ઇન્ટરેસ્ટની કેલ્ક્યુલેશન સિલેબસમાં નથી સ્ટુડન્ટ, એટલે એની કોઈ ચિંતા નથી કરવાની. તો જુઓ ક્વેશ્ચનમાં તમે જુઓ આગળ ક્યાં એવું લખ્યું છે કે આ બે જણાએ પૈસા ભરી દીધા. યસ, Aishwarya and Vinay had paid their arrears amount to company afterwards. ઓકે, એટલે કંપનીને એ લોકોએ પૈસા આગળ જતા ભરી દીધા છે. ઓકે, એટલે એ લોકો એમ કહે છે કે આ જે કોલ્સ ઇન અરિયર્સની અમાઉન્ટ હતી એ લોકોએ ભરી દીધી. ઓકે, તો આપણે હજી એક એન્ટ્રી વધારાની કરવી પડશે સ્ટુડન્ટ, એન્ટ્રી નંબર 9. ચલો, એન્ટ્રી નંબર 9 ની અમાઉન્ટ પહેલા આપણે કોલ્સ ઇન અરિયર્સ જે અગાઉ લખ્યું હતું એ કેટલું થાય છે. તો ફર્સ્ટ કોલમાં શું આપણને કેટલા નહોતા મળ્યા? 1920. અને ફાઇનલ કોલમાં આપણને નહોતા મળ્યા 6480. એટલે જો તમે બે કોલ્સ ઇન અરિયર્સને એડ કરશો તો ટોટલ કોલ્સ ઇન અરિયર્સની અમાઉન્ટ થશે 8400. બસ, તો 8400 આપણે એ લોકો પાસેથી લેવાના હતા, ઐશ્વર્યા અને વિનય બંને પાસેથી, અને બંને જણાએ ચેકથી પૈસા આપી દીધા. બસ, તો આપણી લાસ્ટ એન્ટ્રી 8400ની થશે સ્ટુડન્ટ. એ આવી રીતે થશે કે બેંક અકાઉન્ટ ડેબિટ 8400. ચાલો, બેંક અકાઉન્ટ ડેબિટ શું કામ કર્યું? કારણ કે ચેકથી પૈસા આવે છે. પણ ક્રેડિટમાં કોલ્સ ઇન અરિયર્સ કેમ થયું? સિમ્પલ છે સ્ટુડન્ટ, કે આપણે અગાઉ કોલ્સ ઇન અરિયર્સ ડેબિટ કર્યું હતું કારણ કે પૈસા નહોતા મળ્યા, પણ હવે પૈસા મળી ગયા છે એટલે કોલ્સ ઇન અરિયર્સનું અકાઉન્ટ ક્લોઝ કરવું પડે સ્ટુડન્ટ. એટલે અગાઉ જો કોલ્સ ઇન અરિયર્સ ડેબિટ થયું હોય તો હવે કોલ્સ ઇન અરિયર્સ અકાઉન્ટ શું થશે? ક્રેડિટ થશે સ્ટુડન્ટ. ઓકે, બસ, તો એ ક્રેડિટ થઈ ગયું. એટલે આઈ એમ શ્યોર કે તમને આ એન્ટ્રી સમજાઈ ગઈ છે. ઓકે સ્ટુડન્ટ, તો આ સમ નંબર 7 આપણો પૂરો થયો છે. હવે પછીનો આપણો ટોપિક છે સ્ટુડન્ટ શેર પ્રીમિયમ, ઇસ્યુ ઓફ શેર્સ બાય પ્રીમિયમ. એ બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ ટોપિક છે અને એના ઘણા બધા સમ્સ છે ટેક્સ્ટ બુકમાં. તો આની પછીના વિડીયોમાં આપણે પ્રીમિયમનું ડિસ્કશન કરશું. ઓકે સ્ટુડન્ટ, ચાલો, કોઈને કંઈ ડાઉટ હોય સ્ટુડન્ટ તો યુ કેન કોલ મી એની ટાઈમ. Okay, thank you, Shun.